मोअज़्ज़ज़ कतन को अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरी लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातने वीडियो के रिलेटिव एडवर्ब इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस की दखड़ी दी अवनन बा रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस बस स्टार्ट को राजे ची शुरू यकड़ू स्ट्रक्चर नंबर दुदेरसम रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस द रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल पर फेल माजी मुतलक की रिलेटिव प्रोनाउन था WH वर्ड हूँ वाई आओ द WH फैमिली से खा रिलेटिव प्रोनाउन लका व्हाट हु विच और हुज दाये वर्ड या टिकी दी रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन दा पदवा डावला बांधी इस्तेमालेगी अफर्मेटिव की हम इस्तेमालेगी द अफर्मेटिव मतलब दा सादा मस्बत या हवा सेंटेंस या जुमला छे हवा सवालिया हम नवी आओ नेगेटिव मनफी हम नवी आओ तो इंटरोगेटिव सवालिया के हम इस्तेमालेगी चिकुम का साथ जमा यूट्यूब चैनल बांधे नवी नवी आओ द रिलेटिव एडवर्ब ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन मुबारक की मालूमात और नवी नजमा यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट की पहले समा आउशपारा समा वीडियो पदे बादी जोड़ा दा नो पदे वीडियो गानू की मुकम्मल द अफर्मेटिव और द इंटरोगेटिव को बारे की तफसील या कंसेप्ट मौजूद दा और सारा द व्हाट हु होम हुज विच द मानो यानी कि द मतलब हम और सारा बयान स्था नोकल से रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव के इस्तेमाल से नबिया दे अक्सर जवाब द सेंटेंस या द जुमले पडावल या पतोग या पशान बानी वर्केगी और कल ची हेल्पिंग वर्ब को मकी वर्ब इंटरोगेटिव सवालिया के इस्तेमाल से नबिया दिया अक्सर जवाब पयस या पनो के वर्केगी द पी ए मतलब द पास्ट द आई मतलब द इंडेफिनेट द टी मतलब द टेंस अब द आर मतलब द रिलेटिव द पी मतलब द प्रोनाउन नो पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पर रिलेटिव प्रोनाउन के द ऑब्जेक्ट पर जुमलों के पर सवालिया और पर मनफी जुमलों के डिड पर तो गया पशान द हेल्पिंग वर्ब या द कोमके वर्ब लगेगी और द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी द रिलेटिव प्रोनाउन लका व्हाट होम हुज विच एज ऑब्जेक्ट यानी कि द मफूली पालत किसी कुछ सेंटेंस या जुमले जुड़ी हुई द व्हाट होम हुज और द विच नो पर जुमला की अवल बार रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी लका व्हाट सीधा लका होम सीधा लका हुज सीधे लका विच सीधे नुदा बद सेंटेंस या द जुमले पर सर या पर स्टार्ट के लगेगी और ब्याबा एच मतलब द हेल्पिंग वी मतलब द वर्ब ब्याबा हेल्पिंग वर्ब को मके वर्ब डिड लगेगी और ब्याबा सब्जेक्ट फाइल लगेगी और ब्याबा वर्ब फेल लगेगी और पाखिर के बाद ऑब्जेक्ट लगेगी द सेंटेंस या द जुमले पाखिर के बाद ऑब्जेक्ट मफूल लगेगी नो दाची सेंटेंस या जुमला से कुमदा द पास्ट इंडेफिनेट टेंस ये का सब्जेक्ट फाइल वाहिद भी सिंगुलर भी या जम भी प्लूरल भी नो द डिड बा द्वार द पारा पतोगा द हेल्पिंग वर्ब लगेगी मनफी जोड़वलो द पारा द सब्जेक्ट न बाद नाट लगेगी यानी कि अवल बस सब्जेक्ट लगेगी बे सब्जेक्ट न बाद नाट लगेगी हु पासल के सब्जेक्ट कुमचे हु दे द पासल की यानी कि बेखे द सब्जेक्ट दे फाइल दे आओ द सब्जेक्ट पतोगा हमेशा द पारा लगेगी न द हमेशा द पारा द सब्जेक्ट द फाइल पशान बांधे लगेगी या इस्तेमालेगी कला कला whose which as subject the subject the file पर तो गया पेशान इस्तेमाल सी नो पर जुमला के
با اول هوز وچ لګیږي او بیا با ورب لګیږي فعل به لګیږي او په اخر کې با آبجیکټ مفعول لګیږي منفي جمله جوړولو د پاره د ډیډ نه بعد ناټ لګیږي نو چې کله سنټنس یا جمله د سبجیکټ والا وي لکه د هوز وچ والا ایز سبجیکټ منفي جمله جوړولو د پاره د ډیډ نه بعد ناټ لګیږي لکه څنګه چې سنټنس یا جمله د هوز وچ سبجیکټ والا وي نو بیا به د ډیډ نه یعنی کې د کوم یو کومکی ورب دا ډیډ دینه بعد به بیا ناټ لګیږي لکه اول به ډیډ لګیږي بیا به ناټ لګیږي هوز وچ سبجیکټ په جمله کې سیکنډ فارم استعمالیږي چې کله هوز وچ سبجیکټ په توګه یا په شان استعمال صرف سنټنس یا په جمله کې نو بیا به په هغه سنټنس یا په جمله کې د ورب هم سیکنډ فارم دویم حالت به د ورب لګیږي او جمله ساده وي سټرکچر اف سنټنس جمله جوړولو طریقه یا جوړښت یا بناوټ نو په پاسټ انډیفینټ ټینس کې د ریلیټیو پروناون والا سنټنس یا جمله جوړولو طریقه په دې ډول یا په دې شان باندې ده اول به آر پی ریلیټیو پروناون لګي سنټنس یا په جمله کې لکه دلته چې واټ لګېدلی ده پلس ایچ وی هیلپینګ ورب بیا به هیلپینګ ورب لګیږي لکه دلته چې ډیډ لګېدلی ده پلس سب مطلب د سبجیکټ فایل نو بیا به د هیلپینګ ورب نه بعد د سبجیکټ لګیږي لکه دلته چې یو لګېدلی ده پلس وی مطلب د ورب نو بیا به ورب لګیږي لکه دلته چې بیکم لګېدلی ده بیا پلس اوبج مطلب د آبجیکټ مفعول نو بیا به د سنټنس یا د جملې آخر ته آبجیکټ لګیږي لکه دلته چې هم لګېدلی ده دا مثالونه که په توجه سره واروئ واټ ډیډ یو بیکم هم تا هغه نه څه جوړ کړو نو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون ورته دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد سبجیکټ ده بیا دې نه بعد ورب ده او بیا اخر ته آبجیکټ ده نو کله چې سنټنس یا جمله انټراګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته د کوېشن مارک لګول یا سوالیه نشان لګول ضروري ده What did you not become him تا د هغه نه څه جوړ نه کړو نو دلته هم ریلیټیو پروناون ورډ چې دی د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد سبجیکټ ده بیا دې نه بعد ناټ نیګیټیو ده منفي ده او بیا دې نه بعد ورب دی او اخر ته آبجیکټ ده چې کله سنټنس یا جمله په یو وخت ان ون ټایم هغه سوالیه هم وي او منفي هم وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته هم د کوېشن مارک سوالیه نشان لګول ضروري ده whom did he request to teach you هغه چاته تا ته د ښودنې درخواست یا گزارش یا التماس وکړو نو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هم چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب دی بیا دې نه بعد سبجیکټ دی whom did he not request to teach you یو چاته تا ته د ښودنې یا د سبق د ښودنې درخواست نه وکړو نو دلته هم کوم ریلیټیو پروناون هم چې دی د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده او دې نه بعد بیا نیګیټیو ده منفي ده which car did you want to buy تا کوم کار موټر د اخیستنو خواهش یا غوښتنه یا هیله وکړه
نو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون وچ چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی سبجیکټ ده. Which car did you not want to buy? تا کوم یو کار یا کوم کار اخستنو غوښتنه خوښ یا هیله نه وکړه. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون وچ دا سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دا بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده. او په دې سنټنس یا په جملو کې چې کوم وربونه دي دا فرست فارم اولنۍ د ورب حالت لګېدلی ده. په دې وجه چې دا سنټنس یا جملې د ابجیکټ والی دي د مفعول والی دي. Whose friends did he try to befall? هغه د کومو ملګرو د غولولو یا د بیوقوف جوړولو یا احمق جوړولو هڅه کوشش یا وس وکړو. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون هوز چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی او بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی سبجیکټ ده بیا دې نه بعد ورب ده ورب ون ده بیا پریپوزیشن ده بیا ورب ده او دا ورب ټو ده. Structure of who, whose and which as subject. The who, whose, which جوړښت یا طریقه کله چې سنټنس یا جمله کې who, whose, which د سبجیکټ د فاعل په ډول یا په شان استعمال سي نو بیا به کوم چې دیغه د سنټنس د جملې جوړښت والا طریقه د نو بیا داسې ده. په who, whose, which as subject کې h وی helping verb did نه لګیږي. کله سنټنس یا جمله who, whose, which as subject وی او ساده وی یعنی کې نیگیټیو نه وی یا منفي نه وی نو بیا به کوم چې دا did دی دا به نه استعمالیږي او د verb دویم فارم به لګیږي او د verb سیکنډ فارم لګیږي. چې کله جمله ساده وی چې کله سنټنس یا جمله ساده وي مثال سنټنس یا جمله چې منفي نه وي او چې کله جمله منفي وي نو چې بیا کله سنټنس یا جمله منفي وي نیگیټیو والا وي نو بیا به ډیډ لګیږي ډیډ به پکې استعمالیږي او د ورب اولنۍ فارم لګیږي نو بیا به د ورب اولنۍ یعنی کې فرست فارم به لګیږي. No, who, whose, which as subject in past indefinite tense के sentence या जुमला जोड़क या तरीका पर दे शान बांधदा अवल बा आर पी रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी प्लस वी ब्या वर्ब लगेगी ब्या प्लस ऑब्ज ब्या ऑब्जेक्ट मफूल लगेगी आखिर था. نو دا مثالونه که په توجه سره واروي. who wanted car motor چا د کار موټر غوښتنه یا خواهش وکړو. نو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی wanted دا ورب ده او د ورب دویم حالت یعنی کې سیکنډ فارم ده او کار موټر چې دی دا آبجیکټ ده. whose brother advised you د چا رور تا ته صلاح یا مشوره درکړه. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون whose brother چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی دا ورب ده او د ورب دویم حالت ده د ورب سیکنډ فارم ده او یو چې دی دا آبجیکټ ده. whose brother did not advise you د چا رور تا ته صلاح یا مشوره نه درکړه. نو دلته هم کوم چې whose برابر چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی او دې نه بعد did helping verb ده او not چې دی نیگیټیو ده منفي ده. نو موضوع کتن کو دا سنټنس یا جمله چې دی دا د نیگیټیو منفي والا سنټنس یا جمله ده. نو دلته په تفصیل کې هم لیکلی دي
چې کله سنټنس یا جمله منفي وي نیگیټیو والا وي نو بیا به ډیډ هم استعمالیږي او د ورب اولنی فارم یعنی که د ورب فرست فارم لګیږي. which officer ordered that clerk کوم افسر یا افیسر هغه کلرک ته یا هغه منشي ته حکم ورکړو. نو دلته هم which officer چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی بیا ورب ده او د ورب سیکنډ فارم ده یعنی که د ورب دویم حالت ده او that clerk دا آبجیکټ ده. which officer did not order that clerk کوم افیسر هغه کلرک یا منشي ته حکم نه ورکړو. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون which دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده او بیا دې نه بعد نیگیټیو ده منفي ده او آرډر چې دی دا ورب ده او د ورب فرست فارم ده اولنی حالت ده. په دې وجه چې دا سنټنس یا جمله چې دی دا ساده نه دی دا منفي والا ده یعنی که د نیگیټیو والا سنټنس یا جمله ده. نو دلته چې کوم هو دی دا هم د سبجیکټ په ډول باندې استعمال شوی ده او کوم چې دا هوز برادر چې دی دا هم د سبجیکټ په شان یا په توګه باندې استعمال شوی ده او کوم چې دا which officer چې دی دا هم دلته د سبجیکټ په شان یا په ډول یا په توګه باندې استعمال شوی ده. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. ان شاء الله مخکنی ویډیو کې به پاست کنټینیوس ټینس به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.